آج ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے ایک انتہائی جدید اور عیاش ترین شہر کی، جسے دنیا ریاض کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سعودی عرب کا سب سے جدید شہر ہے اور پاکستان سے جانے والے زیادہ تر ورکر اسی شہر میں رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس شہر کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات دیں گے، جیسے عرب لوگوں کی شادیاں، ان کا رہن سہن، عیاشی، عرب عورتیں کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں، سعودی عرب کے نئے پروجیکٹس کون سے ہیں، محمد بن سلمان کی زندگی اور اس خاندان کے پاس کتنی دولت ہے۔ اسی طرح کی بے شمار معلومات آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ ریاض، جسے عربی زبان میں الریاض کہا جاتا ہے، سعودی عرب کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہ شہر جدید ٹیکنالوجی، شاندار طرز تعمیر، بلند و بالا عمارتوں اور رات کے وقت جگمگاتی روشنیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستو، ریاض شہر کا کل رقبہ تقریباً 1973 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر شمار ہوتا ہے۔ اگر یہاں کی آبادی کی بات کریں تو 2022 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر میں تقریباً 70,09,000 سے زیادہ لوگ آباد ہیں، جبکہ آبادی کی گنجائش یا کثافت کے لحاظ سے 1 مربع کلومیٹر کے اندر تقریباً 3,600 افراد رہتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر میں جگہ کے مقابلے میں آبادی کافی زیادہ ہے۔ ریاض سعودی عرب کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، جبکہ پورے مشرق وسطیٰ میں آبادی کے لحاظ سے تیسرا اور ایشیا میں 38واں بڑا شہر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر جزیرہ نمائے عرب کے وسطی اور مشرقی حصے میں صحرائے نفود کے درمیان واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 2,000 فٹ کی بلندی پر آباد ہے۔ تاریخی حوالوں میں اس شہر کا نام حجر الامامہ ملتا ہے، جو بعد میں تبدیل ہو کر الریاض پڑ گیا۔ سعودی عرب کے دیگر شہروں کی طرح ریاض میں بھی قوانین کافی سخت ہیں اور چوری، بدامنی، احتجاج یا ہنگامہ آرائی جیسے جرائم کے خلاف سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ تاریخی طور پر 18ویں اور 19ویں صدی تک یہ علاقہ زیادہ تر ریگستان اور خشک پہاڑی زمین پر مشتمل تھا، مگر 1825 میں اسے سعودی ریاست کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، خصوصاً تیل کی دریافت کے بعد، اس شہر کی ترقی نے غیر معمولی رفتار پکڑی اور ریاض جدید عمارتوں، شاہراہوں اور جدید سہولیات کے ساتھ دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا۔ آج ریاض کی آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جسے سعودی عرب کے روشن مستقبل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں یہاں کے زیادہ تر لوگ صرف عربی زبان بولتے تھے، مگر اب نئی نسل تعلیم پر زیادہ توجہ دے رہی ہے اور بڑی تعداد میں نوجوان انگریزی زبان بھی سیکھ رہے ہیں۔ ریاض کے بارے میں ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 50 لاکھ سے زائد سیاح اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں سعودی عرب اپنی معیشت کو مزید مضبوط بنانے اور دنیا بھر کے سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ اسی مقصد کے تحت سعودی قیادت، خصوصاً سلمان بن عبد العزیز آل سعود کی نگرانی میں ایسے عظیم الشان منصوبے شروع کیے گئے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ ان منصوبوں کو دیکھ کر دنیا حیران بھی ہے اور منتظر بھی، کیونکہ سعودی عرب تیزی سے جدید ٹیکنالوجی اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ تیل، گیس اور پیٹرول کے استعمال کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اب ایسی گاڑیاں تیزی سے تیار کی جا رہی ہیں جو بغیر دھوئیں اور بغیر روایتی ایندھن کے صرف بیٹری پر چلتی ہیں، جیسے کہ ٹیسلا کی الیکٹرک گاڑیاں۔ اسی جدید سوچ کے تحت سعودی عرب بھی اپنے کئی بڑے منصوبے سال 2030 تک مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی سلسلے میں عالمی نمائش ایکسپو 2030 کا انعقاد بھی ریاض میں کیا جائے گا، جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ دبئی کی طرح یہاں بھی دنیا بھر سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سیاح آئیں گے اور اس سے ملک کی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ دوستو، گزشتہ چند برسوں میں ریاض شہر اور اس کے گرد و نواح میں بڑی تعداد میں نئی انڈسٹریز قائم کی گئی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار، کمپنیاں اور بینک یہاں اپنے منصوبے شروع کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ریاض باقاعدہ طور پر ایک بڑا بزنس ہب بن چکا ہے، جہاں مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، ایلومینیم، آئل اور دیگر کئی بڑی صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ ان صنعتوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ورکرز کام کرتے ہیں اور اپنی محنت سے اپنی فیملیوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ اگرچہ کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو اپنے ورکرز کو مناسب تنخواہیں نہیں دیتی، لیکن بہت سی کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو اپنے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس بناتی ہیں
और हर महीने की 27 या 28 तारीख को बाकायदा उनकी तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर देती हैं। तालीम के मैदान में भी रियाज को ख़ास अहमियत हासिल है। सऊदी अरब की मशहूर और बड़ी जामियात में से एक किंग सऊद यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में वाक़ है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1957 में सऊद बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने रखी थी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद किंग सलमान लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि यहाँ एक वक्त में 3000 से ज़ायद तलबा और क़ारीन बैठकर मुतालिया कर सकते हैं। रियाज शहर में तकरीबन 4000 के करीब खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद अल राजी ग्रैंड मॉस्क है, जहाँ हज़ारों अफराद एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जुम्मा और ईद के दिनों में यहाँ नमाजियों का बहुत बड़ा इज्तिमा देखने को मिलता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि रियाज में दरख्तों, पार्कों, घास और दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर पानी समंदर के पानी को साफ़ और रिसाइकिल करके हासिल किया जाता है। यानी समंदरी पानी को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए साफ़ करके शहर में इस्तेमाल की काबिल बनाया जाता है। सऊदी अरब में अगरचे पेट्रोल निस्बतन सस्ता मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क तेज़ी से जदीद और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं शादियों की। रियाज में होने वाली शादियां आमतौर पर इंतहाई शानदार और लग्जरी अंदाज में मुनाकिद की जाती हैं। यहाँ शादी के तमाम बड़े अखराजात ज़्यादातर दुल्हा की तरफ से बर्दाश्त किए जाते हैं। शादी के मौके पर एक ख़ास रकम दुल्हन को दी जाती है, जिसे इस्लामी और ख़ानदानी रिवायत में महर कहा जाता है। ये रकम चंद हज़ार रियाल से लेकर 1 लाख रियाल या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये मुकम्मल तौर पर औरत की ज़ाती मिल्कियत होती है। अगर वो चाहे तो अपने वालिदैन को दे सकती है या ख़ुद अपने पास रख सकती है। शादी की तकरीबात अक्सर सरकारी शादी हॉल्स या निजी मार्कीज़ में मुनक़िद की जाती हैं, जहां मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं। दोस्तों, अगर रियाज शहर के मौजूदा हालात की बात करें तो आज यहाँ डांस क्लब, सहरा में किए जाने वाले बेली डांस और कई शीशा क्लब मौजूद हैं। पैसा तो उनके पास बेतहाशा है और ये लोग अपने पैसे को इसी तरह उड़ाते हैं। यानी आज का रंग इंतहाई अय्याश हो चुका है। कुछ अर्सा पहले यहाँ सिनेमा हॉल पर पाबंदी थी, लेकिन अब सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए यहाँ सिनेमा हॉल, डांस क्लब और हर वो चीज़ बनाई जा रही है जो इस्लाम के उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। रियाज में मर्द हजरात रिवायती अरबी लिबास पहनते हैं, जिसमें सर पर गुतरा या शिमाग और उसके ऊपर अकाल रखा जाता है, जबकि ख़वातीन इंतहाई खूबसूरत और महंगे लिबास पहनती हैं और बाहर निकलते वक्त अमूमन अबाया इस्तेमाल करती हैं। शादियों में सोने के जेवरात का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। खाने के इंतज़ामात भी बहुत वसी होते हैं। इन तकरीबात में ज़्यादातर ऊँट की मंदी, बकरे की मंदी, दूम्बे की मंदी, मछली और मुख्तलिफ अरबी मिठाइयाँ पेश की जाती हैं। अरब मेहमान ख़ास तौर पर ऊँट और दूम्बे की मंदी बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ औक़ात चंद अफराद मिलकर पूरा दुम्बा या ऊँट भी ख़त्म कर देते हैं। रियाज का मौसम पूरे सऊदी अरब की तरह ज़्यादातर इंतहाई गर्म रहता है। साल के बेशतर हिस्से में दर्जा हरारत बुलंद रहता है और गर्मियों में दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कभी कभार तेज़ हवाओं की वजह से सहराए अरब से रेत उड़कर पूरे शहर को धूल की लपेट में ले लेती है, जिसे मकामी तौर पर रेत का तूफ़ान भी कहा जाता है। इस शहर में आपको बड़ी तादाद में गैर मुल्की बाशिंदे भी मिलेंगे, जिनमें पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, नेपाली, मिस्री और अफ्रीकी अफराद शामिल हैं। इनमें से बहुत से लोग यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत करते हैं, जबकि कुछ ने अपने कारोबार भी कायम कर लिए हैं और अपनी फैमिलियों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रियाज में कवानीन भी काफ़ी सख्त हैं। यहाँ सिक्योरिटी इदारे बहुत फ़ाल हैं और किसी भी खातून की इजाज़त के बगैर उसकी वीडियो या तस्वीर बनाना सख्ती से मना है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। माजी में सऊदी अरब में नमाज के औकात में दुकानें बंद करने का रिवाज बहुत आम था और लोग अजान होते ही नमाज के लिए मस्जिद का रुख करते थे। आज भी बहुत से लोग उस रिवायत को बरकरार रखते हैं और आज़ान के बाद फ़ौरन अपनी दुकानें बंद करके नमाज अदा करने चले जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तक सऊदी अरब में सिनेमा घरों पर पाबंदी थी, लेकिन हालिया बरसों में हुकूमत ने सकाफ़ती और तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कई तब्दीलियाँ की हैं। अब रियाज में जदीद सिनेमा हॉल्स, बड़े शॉपिंग मॉल्स और रेस्तरां खुल चुके हैं, जहां लोग अपने ख़ानदान के साथ तफरी के लम्हात गुजारने आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी रियाज के ऊपर बनाई जाने वाली वीडियो।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔